जान घर कबीला छोड़ के पहुंचा ले ईमान। विठ्ठल भाईए पण सिद्धपुर में चर्चा सांभળી ओळखाण थई अने पोतानो परिवार अने माया ने छोड़ी अने विश्वास सहित श्रीजीना चरणों माते दाखल थया। जब युद्ध भया जानसो तब विठ्ठल उपज्या डर, भाग चला पीठ दे के पहुंचा अपने घर। अने पछी आ लोकोनो ईमान क्यां सुधी हतो के वात सकुमार बाई ने जगाड़वानी थई एटले बधा डरी गया के आ धर्म युद्ध में आपणे साथे रहेवुं नथी। अने आ बाजू केशवदासे थाना थाप्या सिद्धपुर में केशव भट्ट के घर धाम चर्चा नित होही साथ रह्या पकर। केशव भट्ट त्याथी तारतम लईने आव्या हता तो तेनी घरे ज एने एक मंदिरनी स्थापना करी, श्रीजीनी सेवा पधरावी अने सिद्धपुर माटे जागरणीनुं कार्य करवा लाग्या। हवे श्रीजी अब सिद्धपुर से मेरते पहुँचे धाय, लाभानंद जतीसो चर्चा करी बनाय। हवे श्रीजी महाराज सिद्धपुर थी मेड़ता जवा माटे तैयार थाय छे। सिद्धपुर क्या आवे? गुजरात में। अने मेड़ता क्या आवे? राजस्थान में। हवे श्रीजी सिद्धपुर थी आ सुंदर साथ ने लई अने मेड़ता गया अने मेड़ता में एक जैन संप्रदायना साधु हता लाभानंद जती, तेमनी साथे तेमनी मुलाकात थई अने लाभानंद जती ने बहु ज घमंड हतुं। घमंड शेनुं हतुं? पोताना ज्ञाननुं। तेनी पासे मंत्र तंत्रनी विद्या पण हती अने श्रीजी महाराज साथे सतत 10 दिवस सुधी एक धारी चर्चा थई, पण ते श्रीजी सामे जीती शक्यो नहीं। ते श्रीजी सामे चर्चा में हारी गयो ने એટલે કીધું કે મહાતમ મેરો ગયો કે હવે આ મેળતા શહેરની અંદર આ એક જ એવા સંત હતા કે તેમની બોલબાલા હતી મેળતામાં। આખું મેળતા એમની પાછળ પાગલ હતું અને બધા તેમને માનતા હતા। પણ આજે અહીં શ્રીજી સામે તે હારી ગયા એટલે તેના મનમાં એ વિચાર આવ્યો કે હવે મારો મહાતમ ગયો, હવે मारे आने कांईक मारवानो प्रबंध करवो पड़शे। मनमा ने मनमा ए विचार करवा लाग्यो के मारी पासे मंत्र तंत्रनी विद्या छे, कोईने खबर पण पड़शे नहीं अने हूँ आ संतने अने संतनी साथे जे संत मंडली छे ए बधाज ने हूँ मारी नाखूं। ए कावतरा करे छे अने मंत्र अने तंत्र थी ज भूत प्रेत प्रकट करी अने श्रीजी महाराज पर मोटा मोटा पत्थरों ने पहाड़ों उपाड़ी अने एने आदेश करे छे के पत्थर ने पहाड़ उपाड़ी अने आनी ऊपर तू फेंकवा लाग। पण भूत प्रेत थी एक कंकरी पण हलती नथी एटले ते पाछो पड़े छे के अरे आ कोण छे के आटला मारा मंत्र तंत्र पण काम न आव्या तो आ कोण हसे। घर पर्वत उठो नहीं तब हार के बैठा ठोल। एक कांकरी पण उठी नहीं ने एटले हारी अने बेसी गयो। काकरी क्यांथी उडे एमनी सामे कोण गयुं हतुं? पंचवासना सब देव जहाँ खड़े तहाँ मंत्र कहे क्यों कर के श्रीजी ने त्या कांई करवू न पड़े। एमनी आगळ पंचवासना देव जहाँ खड़े। पंचवासना छे आपणी छे भगवान शंकर छे, भगवान विष्णु छे, सनकादिक छे, सुखदेव मुनि छे, कबीर साहेब छे। आ बधा ज केवा हता? एमना ज्ञानना प्रभावथी ज ते हारी गयो। मंत्र तंत्र त्या काम आवे नहीं। आपणे शाकभाजी लेवा जवुं होय, आपणा घरमां डायमंड होय, छूटा पैसा न होय अने शाकभाजी लेवा जवुं होय तो आपणे डायमंड ने छूटो करावी
કાંઈક કરી લઈ, કે હીરો થોડોક શાકભાજી લેવા લઈ જવાય, એ તો પડ્યો જ રહે. એમ આ પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્માને કાંઈ કરવું પડ્યું નહીં. એમની પાસે જે છૂટા પૈસા હતા ને એનાથી જ તે પરાસ્ત થઈ ગયો. દેખાવ મેં નગાએ કે આસન કર બેઠા સુન, ખોજ ખોજ ખાલી ભયે ગ્રહ કે બેઠા મૌન. અરે તેને તો શું થયું કે ત્યારે લાભાનંદ જતીએ દિલમાં વિચાર્યું કે આમને કોઈ પણ રીતે હું પરાજિત કરું, પરંતુ તેની એકેય શક્તિ સામે ચાલી ન શકી. તેની તાંત્રિક વિદ્યાના સઘળા પ્રયત્નો ફેંદી વળ્યો, બધા ગ્રંથો ફેંદી વળ્યો, પણ એને કાંઈ તેમાંથી પ્રાપ્ત ન થયું. અને અંતે મૌન ધારણ કરી અને બેસી ગયો. કાંઈક નાટક તો કરવું પડે ને. આટલા બધા મોટા સંત લાભાનંદ જતી અને શ્રીજી સામે પરાસ્ત થયા, તો તેમને નાટક કરવું પડે મેળતાની પ્રજા સામે, કે અમારા ગુરુજી તો હવે મૌન ધારણ કરી અને બેસી ગયા છે. જ્યાં સુધી જ્ઞાનનો અહંકાર હોય ને સુંદરસાજી, ત્યાં સુધી તમને કોઈ દિવસ આત્મબોધ ન થાય, આત્મજ્ઞાન ન થાય અને પરબ્રહ્મની પહેચાન ન થાય. એટલે કિરંતનમાં કીધું ને, ઇલમ ચાતુરી ખૂબી અંગ કી મોહે એહી પટ લિખ્યા અંકુરા, એહી ન દેવે દેખને મેરે દુલ્હે કે મુખ કા નૂર. અને જે શ્રીજી સામે આવી રીતની લડાઈ કરે છે ને, એ કોઈ સામાન્ય વ્યક્તિ નથી. એ બધા મોટા મોટા વિદ્વાનો જ છે અને ધર્મથી જ ધર્મયુદ્ધ કરે છે, શાસ્ત્રોથી જ. પણ આ ભાઈ હારી ગયા. એવા સમયમાં હવે આવે છે રામચંદ્ર આયે મિલે મેળ તે કે ઠોર, સેવા મેં સા મિલ રહા તબ આસન રહી ઓર. જ્યારે મેળતાની અંદર લાભાનંદ યતિનું કાંઈ મહત્વ રહ્યું નહીં, ત્યારે સૌ પ્રથમ રામચંદ્ર અગ્રવાલ છે એ શ્રીજીની પહેચાન કરી માયા છોડી અને તેમના ચરણમાં આવે છે. હવે આ રામ મેળતાની અંદર તો એક મોટો પરિવાર છે કે જે હમણાં આવશે. એક હવેલી લઈ કે તાં બિરાજે શ્રીરાજ, ચર્ચા મળી હોય રહ્યા ન કોઈ કાજ. શ્રીજીએ હવે જ્યાં જ્યાં જશે ત્યાં શ્રીજી મહારાજને એક હવેલી રાખવી જ પડશે. કારણ કે સુંદર સાથની જમાતમાં વધારો પણ થતો જશે. 500 તો નીકળ્યા છે, હવે 500 ને સાથે રાખવા એટલે મોટી જગ્યા રાખવી પડે. એટલે ત્યાં હવેલી રાખી અને શ્રીજી ચર્ચા કરવા લાગ્યા. સોર પડ્યા શહેર મેં આવત સબ ખલક, ઘેર રહે મધુમખી જ્યો કોઈ આયા બીજ હક. મેળતા શહેરની અંદર શોર મચી ગયો કે કોઈ એવા મોટા સંત આવ્યા છે અને મેળતા નગરીની પ્રજા છે, ત્યાંના ભાવિક ભક્તજનો છે, જેમ મધુમાખી મધપુડા ઉપર પડતી હોય, ઉપરા ઉપર પડતી હોય, એવી રીતે ભક્તોના ટોળે ને ટોળા મેળતા શહેરની અંદર ઉમટી પડે છે બ્રહ્મ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે. અને મેળતામાં બહુ જ સુંદર સાથની જાગણી થાય છે. આયા ચાંપસી ચિત્તસો ઓર આયા રઘુનાથ, છોડ કુટુંબ કબીલા ચલા શ્રી રાજ કે સાથ. ચાંપસી ભાઈ આવ્યા, રઘુનાથભાઈ આવ્યા. આ બધા પરિવાર છોડીને, જુઓ તમે, વિશ્વાસ તો જુઓ. થોડા દિવસ ચર્ચા સાંભળીને એટલો વિશ્વાસ આવી જાય છે કે બધા જથી બધું જ છૂટી જાય છે. છેલ્લે છેલ્લે ઇન્દ્રાવતી બધા જ સુંદર સાથ પાસે માફી પણ માગે છે કે મારી અંદરથી એવા કયા વચનો નીકળી ગયા સુંદર સાથજી, કે જે તમે સોનાની થાળીમાં જમવાવાળા સુંદર સાથ શિવજીભાઈ છે, ગામજીભાઈ છે, શું કોઈ નાના સુના હતા? મોટા મોટા શેઠ સાહુકારો હતા. અને મેં એવો તો તમને કયો શબ્દ પીવડાવ્યો
કે તમે તમારો પરિવાર છોડી અને મારી સાથે તમે ચાલતા થઈ ગયા, એક સંતની સાથે તમે સંતત્વ ગ્રહણ કરી લીધું। साथ जी ऐसी में तुम्हारी गुनेगार, કે હું તમારી ગુનેગાર છું। છેલ્લે ઇન્દ્રાવતી રડશે અને માફી માંગશે કે રોયે ધોયે કિયે તુમકો ખલક ખુવાર, કે રોવડાવ્યા પણ છે મેં, મારા શબ્દથી તમને આંસુ પણ તમે વહાવ્યા છે, કારણ કે તમે પરમધામની આત્મ હતી, તમારા નિજ સ્વરૂપની તમને ઓળખાણ થતી હતી, એટલે તમે આંસુ પણ વહાવ્યા છે। તો આ તે શ્રીજીની સાથે ચાલતા થઈ જાય અને હવે આવે છે જે આપણે મુખ્ય સુંદર સાથ છે મેળતામાં રાજા રામભાઈ અને ચાંદનભાઈ। અગરવારે બનિયામીને આયા રાજા રામા, સમેત કબીલા अपने सेवा કરી તમામ, જા જનાયા સાથ में लिए कुटुंब परिवार, ल्याया ईमान और सबर, पहुंचाया परवर दिगार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, मेड़ता शहर की, राजा रामभाई की, चाचनभाई भंडारी की। आ ए बे परिवार छे કે અત્યારથી જ તેમણે તેમની સંપત્તિ બ્રહ્મ સાથે જોઈન્ટ કરી દીધી અને શ્રીજીની સેવા કરવા લાગ્યા। આ રાજા રામભાઈ શ્રીજી મહારાજને પોતાની ઘરે સુંદર સાથ સહિત જમવાનું આમંત્રણ આપે છે કે તમે બધા જ મારી ઘરે જમવા પધારજો। રસોઈનો આદર કરે છે। 500 સુંદર સાથને જમાડવા એટલે જમાત આવતી હોય, સંઘને જમાડવાનો હોય, ચાલો ગુરુજીને જમાડે, પણ સાથે સંઘ। ગુરુજી શું કહે કે પહેલા મારો સંઘ પછી હું, કારણ કે બધા કોણ હતા? તેમના પ્રાણ હતા। સુંદર સાથના પ્રાણનાથ પ્રાણનાથ છે, પણ પ્રાણનાથના હૃદય છે ને પ્રાણનાથના કલેજાના ટુકડા એ સુંદર સાથ છે, કોઈ કમ નથી। એટલે બધા જને જમવા બોલાવે છે રાજા રામભાઈ। આવી અને કન્નતોની કન્નત લાઈનની લાઈન લાગી જાય છે। આ પરિવાર પીરસે છે અને રાજા રામભાઈની દીકરી લલિતા કુબડી હતી, કુબજાની જેમ, એના અંગ વાંકા હતા, ગુરુવાન હતી અને એનું રૂપ છુપાવવા, એનો ચહેરો છુપાવવા માટે એ લાજ આડો પલ્લુ રાખે છે અને શરમાય છે તે પીરસવા જતી નથી। મનોમન શ્રીજીને વળી જાય છે કે આ તો મારા આત્માના ધણી છે। પીરસવા બધા જાય છે। શ્રીજી ભોજન પ્રસાદ ગ્રહણ કરી અને તેમની ઘરે પધરામણી કરે છે અને બેસે છે। એટલે કહે છે કે પરિવારના બધા જ સભ્યો આગળ આવો। લલિતા નથી આવતી એટલે પૂછે છે કે અંદર છે, કોણ છે? એટલે રાજા રામભાઈ કહે છે કે તે મારી પુત્રી છે, મારી સુપુત્રી છે લલિતા, પણ તે થોડીક કુબળી છે એટલે શરમના લીધે તમારી પાસે આવતી નથી। શ્રીજી મહારાજ તો તન કી જાને, મન કી જાને, જાને दिल की चोरी, इन साहेब से क्या छिपा, जो इनके हाथ में अपनी डोरी। आ बाजू ललिताना शब्दना जे प्रहार, जे शब्द निकळ्या था अंतरथी કે આ તો મારા આત્માના પતિ મારી ઘરે પહોંચ્યા છે, તો શું શ્રીજી સુધી નહીં ગયા હોય? ગયા જ હોય। એટલે શ્રીજીએ કીધું કે તને અહીંયા મારી સામે બોલાવો। લલિતા શરમાતી શરમાતી આડું પલ્લો કરી અને આગળ આવે છે। શ્રીજી મહારાજ જલનો લોટો હાથમાં
હાથમાં લઈ લલિતાને ઊભી રાખી અને તેની ઉપર જળ છિંટકાવ કરે છે અને લલિતા સ્વરૂપવાન બની જાય છે અને લલિતા સખી જોર જોરથી ગાવા લાગે કે વારી મેં તુમ પર વારી, કે જે દ્વાપર યુગની અંદર કૃષ્ણએ કુબજાને તારી હતી, કુબજાને રૂપ આપ્યું હતું, એ કલયુગની અંદર એ જ અક્ષરાતીત કૃષ્ણે અહીંયા લલિતાને સ્વરૂપવાન બનાવી. લલિતા પ્રેમથી ગાય છે કે વારી રે વારી મેરે પ્યારે, વારી રે વારી ટૂક ટૂક કરું ડારું યાતન ઉપર કુંજ વિહારી, વારી રે વારી, કે મારા આ અંગના કરોડો ટુકડા કરી અને તમને સમર્પિત થાવ તો પણ એ તોલે ન આવે કે આજે દુનિયા જેને નફરત કરતી હતી, લલિતા સામું કોઈ જ્યોતિ પણ ન હતી, એ લલિતાને તમે આજે કેવી બનાવી કે સુંદર સ્વરૂપ શ્યામ શ્યામાજી કો ફેર ફેર જાઉં બલિહારી, ઇન દો સ્વરૂપે દયા કરી રે, મુझ પર નજર तुम्हारी पिया मेरे प्यारे, हो मेरे प्यारे पिया में तुम परवारी, हो दली में तुम परवारी, हो पिया में तुम परवारी, हो दली में तुम परवारी, इन जाहिर जिमी से कोई नहीं कस्या, अमल जड़ियो यति भारी, मुझ देखते सयल मेरी, के यो चित की बाजी हाय पिया मेरे प्यारे, हो मेरे प्यारे दली में तुम परवारी, हो दली में तुम परवारी, कारे को माता को बकुचल ऐसे कठिन कठोर होनारी, आत्म मेरी निर्मल करके, आत्म मेरी निर्मल करके सहज पार उतारी, पिया मेरे प्यारे, ओ दली मेरे प्यारे पिया में तुम परवारी, ओ दली में तुम परवारी, स्वरूप सुंदर सुभगति उत्तम, मुझ पर कृपा तुम्हारी, कोट बेर ललिता कुर्बानी, कोट बेर ललिता कुर्बानी में धनिजी कायम सुखकारी, पिया मेरे प्यारे, हो मेरे प्यारे दली में तुम परवारी, हो दली में तुम परवारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे दली में तुम परवारी, हो पिया में तुम परवारी. કે આ લલિતા સખી તો શ્રીજી સાથે અહીંથી જ જોડાઈ જાય છે કે જે સમાજ મને સ્વીકારતો ન હતો, હું યુવાન હતી, કોઈ મારી સાથે પાણી ગ્રહણ કરવા વાળું પણ ન હતું, જોવા વાળા પણ ન હતા, એ દુનિયા સાથે રહીને મારે શું લેવા દેવા કે એક જ દ્રષ્ટિથી મારા ધણીએ મને સ્વરૂપવાન બનાવી, એ જ
સ્વરૂપને, આજે એ જ અંગને હું સર્વસ્વ રીતે સમર્પિત થઈ જાઉં અને અંત સુધી આ પાત્રની સામેના સ્વરૂપની હું સેવા કરું. ત્યાંથી જ આ મંડળીમાં લલિતા સખી જોઈન્ટ થઈ ગઈ. અને હવે આવે છે ઝાંઝનભાઈ. ઝાંઝનભાઈ આયા साथ में लिए कुटुंब परिवार, ल्याया ईमान अरस पर पहुंचा परवरदिगार. राजा रामभाईनी સાથે જ ઝાંઝનભાઈ બેઓનો બિઝનેસ બહુ જ સારો હતો. તે પણ સાથે ચાલતા હતા કે અમે પણ તમારી સાથે ચાલતા થઈ જાય. ત્યારે શ્રીજીએ કીધું કે નહીં, તમારે ત્યાં આવવાની જરૂરત નથી, તમે સેવા કરજો. ત્યારે એ બેઉએ બંનેની જે સંપત્તિ હતી, જે બિઝનેસ હતો, તે બ્રહ્મ સાથે જોઈન્ટ કરી દીધો અને નક્કી કર્યું કે જે તમારી સાથે જમાત, જ્યાં તમારું લક્ષ્ય છે જવાનું, તે જમાતનો તમામ ખર્ચો અમે આપશું અહીંથી. એ હજુ પછી ચોપાઈ દ્વારા આપણે કરશું. અને ઓર આયા સાદલ ઓર નંદરામ ઓર આયા રીખેશ્વર તો જીવન દાસ નામ. ઘણા બધા સુંદર સાથની મેળતા શહેરમાં જાગણી થાય છે. અને હવે આ બેઉ ભાઈ રાજા રામભાઈ અને ઝાંઝનભાઈ ભંડારી હવે एक श्रीजी सामे बात राखे छे कि खर्ची पाती इनकी पहुंचाए लड़ाई मीने, पतली कमरी ओढ़न को आवत थी उदसे. के हवे जे हवे श्रीजी जाय छे तो शुं काम जाय छे के थी ए झगड़े की बुनियाद शास्त्रार्थ करता करता सकुमारबाई ने जगाड़वा जाए. सकुमारबाई जागे तो ठीक छे, नहींतर पन्ना सुधी तो जवानुं ज छे. કેટલો સુંદર સાથ સામેલ થાય એ પણ હવે ખબર નથી. એટલે બેઉએ જવાબદારી પોતાના માથે લઈ લીધી કે તમામ ખાવા પીવા રહેવાના ખર્ચાથી માંડીને બીમાર થાય તો દવા પણ, અને રાત્રે ઓઢવા માટે પથારી પણ, પતલી કમણી પણ, બધું જ મેળતાથી આવશે શ્રીજી મહારાજ. અને અમે મોકલાવી દેશું, કોઈને લેવા પણ આવવાની જરૂરત નથી. હતું કાંઈ જ નહીં. શ્રીજી પધાર્યા. જ્યારે નંદજીની ઘરે કૃષ્ણ આવ્યા ત્યારે નંદજી પાસે શું હતું? કંઈ જ નહોતું. કૃષ્ણ આવ્યા એટલે નંદજી સુપડા ભરી ભરીને જશોદા મોતીના અને ઝવેરાતના દાન આપે છે. ક્યાંથી આવ્યા? કે જ્યાં બ્રહ્મ આવ્યા ત્યાં અષ્ટ સિદ્ધિ અને નવનિધિ ત્યાં ચાકર થઈ અને તેનું પાણી ભરે. આજે અપાર સંપત્તિવાન થઈ ગયા રાજા રામભાઈ અને ઝાંઝનભાઈ. બિઝનેસ એવો કે શ્રીજી સાથે જોઈન્ટ કરી દીધો એટલે તેમની તમામ સંપત્તિ હતી એ બ્રહ્મ સાથે એને જોઈન્ટ કરી એટલે સંપત્તિ જે લક્ષ્મી સ્વરૂપે આવે એ બ્રહ્મ સાથે શું કરે? તેમની નિગેહબાની કરે, તેમની ચાકરી કરે. એટલે જ કિરંતનમાં કીધું ને કે ખોટા સાટે સાચું જડે છે, એવી મળી છે બજાર રે સાથજી. લાભ રાખી શકો વહેવાર રે સાથજી. કે ખોટા સાટે સાચું જડે છે. ખોટું શું છે? માયા. એ માયાને તમે કન્વર્ટ કરો પુણ્યની અંદર એટલે સાચું તમને પ્રાપ્ત થાય, બ્રહ્મ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય. અને એ બ્રહ્મ જ્ઞાન આ તનની અંદર જ પ્રાપ્ત થાય. આની નીચેના જે તન છે ને તમે ત્યાં જઈને તમે કથા કરશો, આની નીચે જે આની ઉતરતી કક્ષાના જે તન 84 યોનિવાળા છે, આપણે સર્વશ્રેષ્ઠ છીએ. અહીંયા કોણ છે? બધા સર્વશ્રેષ્ઠ છે. હવે ક્યાંય વાળો ભરાણો હોય ગાયોનો કે ભેંસોનો, ત્યાં કોઈ કથા કરે છે? સાંભળ્યું ભાઈ? ક્યાંય સાંભળ્યું કે અહીંયા કથા ચર્ચા થશે ને બધા પવિત્ર થશે? ક્યાંય સાંભળ્યું? ક્યાંય સાંભળ્યું? ક્યાંય સાંભળ્યું?
क्या फेरातणो लागशे? आ फेरातणो। आ मनुष्य फेरामां ज तमने ब्रह्म ज्ञान मळशे अने मनुष्य फेरामां ज तमे मुक्तिने पामी शकशो, तमे मुक्ति मेळवी शकशो। आमां ज जागृत बुद्धि छे अने आमां ज तमने माया साथे लगाव छे। आने ज मनुष्यने ज माया साथे, बीजा कोई छे એટલે ને કથા ન કરવી પડતી, એટલે જ નથી કરવી પડતી કે બીજા કોઈ છે માયા સાથે લગાવું। આનાથી જ આ તનથી જ નથી છૂટતી, એટલે કીધું કે લાભ અલેખે આ ફેરાતણો, કે આ ફેરો છે મનુષ્ય। એટલે કીધું ને કે તમે સુતી સખીઓ જાગો રે, છેલ્લમ છેલ્લો ફેરો છે। આ છેલ્લો ફેરો છે। જાગવું હોય ખોટા સાટે સાચું જળે છે, એ ચોપાઈને સાર્થક કરવી હોય તો રાજા રામ અને જાંજનભાઈ તો નહીં બની શકીએ, પણ એમાંથી 2-5% ગુણ તો આપણે લઈ જ શકશું। અને એટલું તો આપણે આપણા ધણીના ચરણમાં સમર્પિત સુંદર સાથની સેવા માટે કરશું ને કરશું, ચાહે તનથી કરો, ચાહે મનથી કરો કે ચાહે ધનથી કરો, અને ત્યારે જ આ ફેરો આપણો સફળ થશે। હવે इत सब साथ में राजा राम सिरदार तातम वाली सब में हुआ खबरदार। क्या राजा राम भाई जांजनभाई सर्वस्व लई અને શ્રીજીના ચરણોમાં સમર્પિત થયા। હવે ઘણા બધા સુંદર સાથ આવે। और मनाबाई सेवा में रहवे खबरदार, पावत है दीदार को रहे तरफ धनी निर्धार। अब इन समय मेरते मीने बड़े जो पड़िया सोर, चर्चा और दीदार को खलक चली आवे इन ठोर। के आ श्रीजीनी परमधामनी वाणी अनो प्रचार प्रसारनु आखा नगરમાં ખૂબ ગૌરવ થવા લાગ્યું। આખા મેળતા શહેરમાં હાહાકાર મચી ગયો। તેથી શ્રીજીના દર્શન કરવા નિરંતર ભાવિક ભક્તજનો આવે છે। સુખ બળો સબ સાથ को इत उपजत है नित, एक मजल को इन समय होशी वखत क्यामत। के શ્રીજીના દરરોજ અખંડ વાણી પરમધામની વાત શ્રવણ કરી અને ત્યાં આ સમયે મેળતામાં એક અનહોની ઘટના ઘટે છે કે છેલ્લે સૌને જાણ થશે। ये बातें बहुत है कहा लो कहो बनाए, जो इत लीला में हाजिर है अनुभव है ताय। आम तो घणी बधी वातो छे, पण કેટલી કહું લાલદાસજી કહે છે એ સમયે સુંદર સાથ શ્રીજીની સાથે હતા। જે સુંદર સાથ શ્રીજીની સાથે હતા એ જ આ લીલાનો આનંદ માણી શકે છે। તો શું આપણે નહોતા? હતા। આપણે શ્રીજીની સાથે હતા ત્યારે જ અત્યારે વિતક શ્રવણ થાય ને, અમુક પ્રસંગ એવા આવે ને તો એક એક રૂમ ખડા થઈ જાય, આંખમાંથી આંસુ આવે। એ જ એની સાબિતી આપે છે કે આપણે હતા ત્યારે શ્રીજી સાથે, અને એ લીલાનો આનંદ જે સાથે હતા એને જ માણ્યો। उन सुनी बात जब जसवंत की तब पाती लिखी दोई, भट्ट गोवर्धन ले चले पैगाम पहुंचावने सोई। देवचंद्र जी कीधुं के कोई राजघरानामां सकुमार अने शाकुंडल आवेली छे, तो અહીંથી શ્રીજી મહારાજ મેળતાથી જ ગોવર્ધનભાઈને પત્ર લખીને મોકલે છે કે અહીં અટકપાર એક ગામ છે અને ત્યાં જસવંતસિંહ રાણા નામનો એક રાજા રહે છે, તો તમે જોઈ અને આવો, તેમને તારતબથી પ્રબોધ કરો। જો કદાચ તે હોય તો તેમની આત્મા જાગૃત થઈ જાય। अटर पार पहुँच के खबर दई उन जाए, ए अंकुर बिना क्या करे रहिया रसन चर्चाताय। हवे गोवर्धन दास के जे आवासी बंदरना ए तुरंत ज पत्र लई अने जाय छे अटक पार। पण जसवंत राणानी काई अंकुर न हती एटले एमने काई छाटो पण लाग्यो नहीं। तहाँ 4 मास लगे रहे मेरते में इन वक्त, एक दिन बाहिर चलते मार्ग खड़े तीत। आम मेड़तामां श्रीजीने 4 मास थई गया। अने एवुं तो नथी
ચર્ચા શ્રવણ કર્યા બાદ શ્રીજી મહારાજ ક્યારેક રસ્તામાં ઊભા કોઈ સુંદર સાથની રાહ જોતા હતા અને એટલામાં જ बांग मुनारे पर चढ़ के दई मुलाने जब कानो सुन आवाज को दिल विचार किया तब रस्ता में उभा हता अने त्या मस्जिद हसे तो मुनारा ઉપર ચડી અને બાંગ પુકારે છે ત્યાંના મોલ્લા અને બાંગની અંદર સંભળાય છે શ્રીજીને કે લા ઇલા મોહમ્મદ રસૂલ ઇલ્લા. સાંભળી છે કોઈ બાંગ? અહીંયા તમારે છે? હા. તો લા ઇલા ઇલ્લા એટલે શું? લા તો કહ્યા અક્ષર, ઇલા તો અક્ષર અને ઇલ્લા એટલે અક્ષરાતીત. કે આ તો શ્રીજીના કાનમાં ગયું એટલે શ્રીજીને તરત એ જ થયું કે આ તો અક્ષર અને અક્ષરાતીતની વાત છે. તો હવે આમાં એક પ્રશ્ન છે કે બાંગ શ્રીજીએ શું અહીંયા જ સાંભળી, એના પહેલા નહોતી સાંભળી? આની પહેલા શ્રીજીએ ક્યાં બાંગ સાંભળી હશે? કહ્યું તો હતું, પણ આની પહેલા શ્રીજી મહારાજે બાંગ સાંભળી હતી ક્યાં ખબર? બરારબમાં. બરારબ શેનો દેશ છે? બરારબમાં કેટલા વર્ષ રહ્યા? 5 વર્ષ રહ્યા. ત્યારે શું બાંગ નહીં સાંભળી હોય? એને સાંભળી જ હોય, પણ ત્યારે કેમ ખબર ન પડી, લાઈટ ન થઈ કે અક્ષર અને અક્ષરાતીતના જ આ ભેદ છે એમ? પણ અત્યારે જ કેમ લાઈટ થઈ કે સદગુરુ મહારાજે કીધું હતું તો ત્યારે કીધું હતું ને, ત્યારે કીધું હતું, પણ એનો સમય થશે ને ત્યારે જ્યારે અક્ષર બ્રહ્મની બુદ્ધિ અને તારતમ બેઉ એક થશે ત્યારે જ આ કલમાના ભેદ ખુલશે. અક્ષર બ્રહ્મની બુદ્ધિ અને તારતમ મહામંગલપુરી ધામથી બેઉએ લીધી બાથોબાથ એક થયા અને હવે તારતમથી અને અક્ષર બ્રહ્મની બુદ્ધિથી જે આ કલમા સાંભળ્યો, આ કલમાના ભેદ તુરંત જ ખુલવા લાગ્યા. લાતો નાહી હો કહ્યા, ઇલા તો હે એક, એ અક્ષર અક્ષરાતીત કી બાત બડી બુજરગ. લા એટલે નાશવંત, કે લા તો નાહી કહ્યા. લા એટલે કે પરમાત્મા કોઈને હજુ મળ્યા જ નથી અને આ તો અક્ષર અને અક્ષરાતીતની વાત છે. બાત બડી બુજરગ, શ્રેષ્ઠ વાત છે. ये तो श्री देवचंद्र जी कही, तहाँ से आए तुम, दूसरा तो कोई है नहीं, इनका कौन दावा करे बिना हम. કે આ વાત ક્યારેક સદગુરુ ધણી શ્રી દેવચંદ્રજી પણ કહી હતી કે કુરાનમાં આપણી બધી જ વાતો છે, તો પછી પરમધામ અક્ષરાતીત અને અક્ષરની આ બધી વાતોનો દાવો આપણા સિવાય કોણ લઈ શકે? બીજી જીવ સૃષ્ટિ સમજશે કે અક્ષર અને અક્ષરાતીત શું, લા ઇલા ઇલ્લા શું? કે આ તો જેની પાસે તારતમ હશે એ જ આ વાતને તે સમજી શકશે. તहकीक हमारे खाविंद हम वास्ते ल्याए कलाम, सब खबर हमारी होएगी ल्याए मोहम्मद अलैहिस्सलाम. કાસિદ એટલે ટપાલી. કે આ ઉપરથી એમ નિશ્ચિતપણે સમજાય કે રાજી મહારાજે અમારા માટે જ મોહમ્મદ સાહેબને પૈગંબર બનાવી અને પરમધામથી પૈગામ લઈ અને કુરાનમાં આપણા પરમધામ તથા રાજી મહારાજની જ પહેચાનની વાતો. કુરાનમાં શું છે? આજ છે બધું. કુરાનની અંદર પૂરું પરમધામ છે. કુરાનની અંદર ખુદાનું વર્ણન છે, તો આપણી પાસે વાણીમાં નથી. એનું ટ્રાન્સલેશન ખુલાસામાં પણ છે, સનંદમાં પણ છે, મારફતમાં પણ છે અને ક્યામતનામામાં પણ છે. મહામતી કહે साथ जी यहाँ लो ईसा का इल्म, अब मोहम्मद को मिल चला कहो एक दिन आदम. હવે ધામધણી શ્રી પ્રાણનાથજી કહે છે, કहीं મેળતા સુધી મારી અંદર બિરાજમાન રાજજીના જોશની શક્તિ દ્વારા
દેવચંદ્રજીએ આપેલ તારતમ જ્ઞાનની કેવળ હિન્દુ પક્ષના શાસ્ત્રોની જ અત્યાર સુધી ચર્ચા થઈ હતી, પણ હવે તારતમ સાથે અક્ષરની આતમ કે અક્ષરની આતમ જે મોહમ્મદ સાહેબ છે અને અસરાફીલ એટલે અક્ષર બ્રહ્મની બુદ્ધિએ જ્યારે પ્રવેશ કર્યો તો એ પૂર્ણ હક્કી સ્વરૂપ બની જાય છે. તારતમ અને અક્ષર બ્રહ્મની બુદ્ધિ જે મોહમ્મદ સાહેબની અંદર હતી તે અસરાફીલ એ બેઉ મળે છે, એ બેઉ શક્તિ અહીં પ્રવેશ કરે છે એટલે પ્રાણનાજી અહીંથી હક્કી સ્વરૂપ બની જાય છે અને અક્ષરાતીતની પાંચેય શક્તિઓ એકત્રિત થઈ જાય છે. હવે હિન્દુ તથા મુસલમાન બંનેને તેમના જ ગ્રંથોમાંથી ચર્ચા સંભળાવી અને તેના પરમાત્માની એને ઓળખાણ કરાવવાની છે. કુરાનથી જ સાકુમારબાઈ સમજશે, હિન્દુ શાસ્ત્રથી તે સમજશે નહીં. હિન્દુ શાસ્ત્રથી જ સમજશે. અહીં તારતમ અને કલમાનું એકીકરણ થયું અને હવે એટલે જ કીધું ઈહાલો ઈસાકા ઇલમ. અહીંયા સુધી સદગુરુ મહારાજની વાત યાદ હતી કે હિન્દુ શાસ્ત્રથી જ તમે બ્રહ્મ સૃષ્ટિને જાગૃત કરી શકશો, પણ હવે બ્રહ્મ સૃષ્ટિને જાગૃત કરવી હશે તો કુરાનથી પણ બ્રહ્મ સૃષ્ટિ જાગૃત થઈ શકશે. यहाँ लगे कतेब की चर्चा में न चित कलमा से हासिल किया लिया मोहम्मद मता इन के मेळता સુધી તો કુરાનની ચર્ચામાં કોઈને ચિત્ત લાગતું જ ન હતું, પણ હવે સ્વરૂપ તો એ જ છે. જે ચર્ચા પ્રાણનાજી કરતા હતા તન તો એ જ છે, પણ એની અંદર જે પ્રવેશ કરવા જે કલમાએ પ્રવેશ કર્યો અસરાફીલે, તો હવે એ જ ચર્ચાથી પણ બ્રહ્મપ્રિયાઓને રસ આવશે. કુરાનની ચર્ચાથી પણ બ્રહ્મપ્રિયાઓને રસ આવશે. लालदास को कहा आज एक बात पाई तब अर्ज करी लालदास ने हमको देवो दिखाए. લાલદાસજી સામા મળે છે ને શ્રીજી કહે છે કે લાલદાસજી આજે એક નવીન વાત મને જાણવા મળી છે. ત્યારે લાલદાસ કહે છે કે મને કહો. तब बात कलमे की कही कर दिखाई सब मोहम्मद कुरान ल्याए सब तुम्हारा मतलब. ત્યારે શ્રીજીએ કલમાનો સંપૂર્ણ અર્થ લાલદાસજીને સમજાવ્યો અને લાલદાસજી મહારાજ તો કુરાનના જ્ઞાતા આસબાઈ 63 વર્ષ લીલા કરી અને આવ્યા હતા, તો તેમના કાને જેવો જ પડે છે તેવો તે સમજી જાય છે. ઈદ મોહમ્મદ સો મિલ ચલે તબ અહમદ પાયા ખિતાબ ईसा और मोहम्मद मिले मारे दज्जाल सिताब. અહીં મોહમ્મદ સાહેબમાં અક્ષર બ્રહ્મની જે આત્મશક્તિ હતી તે જ્યારે શ્રીજીમાં પ્રવેશી ત્યારે પૂર્ણ બ્રહ્મ અક્ષરાતીતની શોભા પ્રાપ્ત થઈ. તારતમનું સ્વરૂપ જે ઈશા શ્યામાજી અને કલમાનું સ્વરૂપ મોહમ્મદ સાહેબે બંને મળી અને શ્રીજીની અંદર વિરાજમાન થયા. ત્યારે પૂર્વ અને પશ્ચિમના ધર્મોમાં, પૂર્વ એટલે હિન્દુ અને પશ્ચિમ સંસ્કૃતિ એટલે મુસલમાન, એમાં પ્રવર્તમાન શરિયત અને તરીકતના આધારિત જે વૈમનસ્યો હતા, કર્મકાંડ અને શરિયતના આધારિત જે અંદરો અંદર ઝઘડા હતા તે હવે મટી જશે. તારતમ અને કલમા એક થઈ અને શ્રીજી મહારાજની અંદર બિરાજમાન થયા. અત્યાર સુધી કહેતા હતા ને કે જુદે જુદે નામે ગાવહી જુદે જુદે ભેસયને જીન કોઈ ઝઘડો આપવે ધની સબો કાયક મહામતી ધની સબો કાયક. કે જુદા જુદા નામથી ગાતા હતા. આપણે પણ કીધું ને ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान. આ અત્યારે કહેવામાં જ છે, આપણે બધા સમજી છીએ, પણ પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિ સમજતી
નથી એ समझवा तैयार नहीं। આપણે તો તૈયાર છીએ। અને હવે अब लड़ाई करने को जाइए पास सुल्तान इनको प्रथम दावत करे ए ल्यावे ईमान। હવે તારતમ અને કલમા એક થઈ ગયા ને એટલે હક્કી સ્વરૂપ પ્રાણના છે એની અંદર જોશ આવી ગયો કે अब लड़ाई करने जाइए पास सुल्तान। સુલતાન એટલે તમારે સમજી જવાનું કે સુલતાન પાસે હવે લડાઈ દાવત એટલે પહેલા તો એને જ લલકારીએ કેને સકુમાર બાઈને હવે કુરાન થી પહેલા એને જ આપણે લલકારશું। શ્રી દેવચંદ્રજીને કહી थी आवे सकुंडल सकुमार तब खेल देख पीछे फिरे पहुंचे परवरदिगार। કે આ વાત સદગુરુ મહારાજે કહી હતી કે સકુમાર અને સકુંડલને લઈ અને આવો ત્યારે આ 12,000 બ્રહ્મપ્રિયા ત્યારે જ જાગૃત થશે। 30 વાસ્તે ઢૂંઢ કાઢીએ લીલા હોય જાહેર કુલિત જાલ કો મારીએ કરત બદ ફેલી જાહેર। કે હવે સકુંડલ અને સકુમારની આત્માને આપણે હવે શોધી કાઢવી જોઈએ કારણ કે હવે આ તરફ આવ્યા છે આ બાજુ બહુ જ બધા રજવાડા છે એક એક રાજાને ઢંઢોળશે અને સદગુરુએ કીધું હતું કે રાજવી ઘરાનામાં જ છે એટલે હવે કહે છે કે હવે કોઈ અઘરું નથી હવે આપણે આ કામ કે કરત બદ ફેલી બહાર કે જે ધર્મના નામે વિરોધ ચાલે છે એ વિરોધને મટાડવા માટે જ એટલે તો કીધું કે સાહેબ આયે ઇન જમીન કારજ કરને तीन सबका झगड़ा मिट के या दुनिया या दिन। के साहेब आए इन जिमी कार्य करने तीन के एज कार्य करवा माटे આવ્યા છે કે सबका झगड़ा मिट के झगड़ा છે ધર્મને લીધે જે ઝઘડા છે જે વૈમનસ્યતા છે એ મટાવવા માટે જ સાહેબ આવ્યા છે અને એ સાહેબ અહીંયા મેડતાની ધરતી ઉપર પ્રગટ થઈ ગયા એટલે ખબર પડી ગઈ તારતમ અને કલમા કે બ્રાહ્મણ કહે હમ ઉત્તમ मुसलमान कहे अमपात दो मुट्ठी एक ठोर की एक राख दूजी खाक। एक कहे हम उत्तम અને એક કહે પાક પાક એટલે પવિત્ર અને ઉત્તમ એટલે પવિત્ર થાય अर्थ एक ज છે પણ ઝઘડા અર્થને લીધે ઝઘડા થાય છે अर्थ નથી સમજતા એના લીધે ઝઘડા થાય છે। तब साथ सबको होवेगी खबर दौड़ेंगे आप अपनी आए मिले आखर। के कलमा અને તારતમનું જે સમન્વય વાળું જ્ઞાન છે આ હકીકતના જ્ઞાનથી પ્રકાશથી બ્રહ્મ સૃષ્ટિની જાગણી થઈ શકશે અને નિજાનંદ થકી સૌ પોતાના અંકુર માફક પહેચાન કરશે। એટલે શ્રીજી હવે મેળતાથી પણ આગળ ચાલે છે એ વિચાર करके मेरते से चले जब गोकुल मथुरा आगरे आए पहुंचे तब। मेरताथी हवे श्रीजी महाराज गोकुल मथुरा आगरा આવ્યા અને કોઈ દિન અહીંયા રહે દિલ્હી પહોંચે જાય कितनाक साथ ठठे का इत पहुंच्या आए। હવે ગોકુળ મથુરા અને આગ્રાની અંદર કિરંતનના ઘણા બધા પ્રકરણ ઉતરે છે 4 પ્રકરણ ઉતરે છે કે પ્રીત પ્રગટ કેમ कीजिए रे कीजिए तो छानी छिपाई मेरे पीर जी। કારણ કે શ્રીજી ક્યાંથી નીકળ્યા ગોકુળ મથુરાએ શું છે તે જે પૂર્વજન્મ વ્રજ અને રાસમાં લીલા કરી હતી એ તેમનું સ્થાન છે। જનની જન્મભૂમિષ્ઠ સ્વર્ગાદ અપી કરી હસી। આપણે 50 વર્ષે આપણા પિયર જાય તો એ ધરતીને આપણે પ્રણામ કરીએ છીએ। આપણા માતા પિતાની જે આપણું જન્મ સ્થાન છે એ ધરતીને આપણે પ્રણામ કરીએ છીએ। માતા પિતા આપણે તો સાસરે છીએ તો આપણે પિયર જાય ને તો પહેલા આપણે ધરતીને પ્રણામ કરીએ કે જે ધરતીએ મને આ દુનિયાની અંદર લઈ આવી જન્મ આપ્યો। તો
તો શ્રીજી મહારાજ તે ધરતીને પ્રણામ કરે છે અને તેમને લીલા એને યાદ આવે છે ને, તો ત્યાં 4 પ્રકરણ કિરંતના ઉતરે છે કે મારા વસ કીધેલ વાલા રે, અમથી અળગા કેમ કરી થાસો, હું તો એવી નહીં રે સોહાલી જે વજની એકાવાસો. એ પ્રકરણ એક થાય છે. પછી છે તું તો નીલજ નંદનો ધુતારો મેરે પિયુજી, તું દેખ ભયો મોહે બાવરો મેં કુલવધવા નાર, અને વિનતા વિનવે રે પિયાજી તમે રસિયા કહેવાઓ, મીઠા મીઠડા મીઠા રે મને વજની એકાવાહો, મીઠા તે મુખના લહુ મીઠડા રે, કા પ્રીતડી કરીને પ્યોરા થાઓ પ્રીતમજી, કા પ્રીતડી કરીને પરા થાઓ. આ જગ્યા પર મથુરા વૃંદાવનની અંદર 10 દિવસ રહી અને ત્યાંથી શ્રીજી મહારાજ દિલ્હીની અંદર પહોંચે છે, જે અત્યારે પણ કેન્દ્ર સરકાર છે અને ત્યારે પણ કેન્દ્ર જ હતું, પણ ત્યારે રાજાશાહી હતી અને અત્યારે લોકશાહી છે. એ દિલ્હીની ધરતી ઉપર શ્રીજી આવે છે અને આ બાજુ ખબર પડે છે બધા સુંદર સાથને કે દિલ્હીમાં સકુમારબાઈ સુલતાન સાથે એની જાગણી કરવાની છે, એમની સાથે ધર્મ યુદ્ધ કરવાનું છે. તો ઠઠ્ઠાનગરથી, મસ્કત બંદરથી, સુરતથી જ્યાં જ્યાં શ્રીજીએ જાગણી કરી એ બધા જ સુંદર સાથ પોતાનું તન મન ધન લઈ અને એકત્રિત થાય છે શ્રીજીને સાથ આપવા માટે. શ્રીજીને સાથ કીધું હતું ને કે અમે તમારી સાથે છીએ, તમે ધર્મ કાર્ય તમારા શિરે લઈ લો, એ સુરતના સુંદર સાથે કીધું હતું. તો ત્યાં ઠઠ્ઠાનગરથી, સુરતથી, દીપ બંદરથી, મસ્કત બંદરથી ઘણા બધા સુંદર સાથનામાં નામ છે. એ બધા જ સુંદર સાથ આવે છે અને કોઈ આવી અને દિલ્હીમાં જ સ્થાયી થઈ જાય છે અને કોઈ સુંદર સાથને ખબર પડે છે કે સુલતાન સાથે કુરાનથી લડવાનું છે, તો કોઈ સુંદર સાથનો ઈમાન ડગી જાય છે, તો કોઈ સુંદર સાથ પાછા પણ જતા રહે છે. શેખ બદલ આયા નિકે ગ્રહે કદમ, લણા દજ્જાલ સો સન્મુખ ઓર ન મારી દમ. હવે દિલ્હીમાં શેખ બદલભાઈ કે જે સુલતાન તરફના જ હતા, મુસ્લિમ હતા, તે જ આવે છે અને તે શ્રીજીની ઓળખાણ કરે છે અને શ્રીજીના ચરણમાં એ શીશ નમાવે છે. પોતે મુસલમાન હોવા છતાં પણ શરિયતની વિરુદ્ધ, શરિયત એટલે કાયદો, કાયદાની વિરુદ્ધ બાદશાહની હકીકતથી વાકેફ કરવા માટે સંપૂર્ણતયા સમર્પિત થવામાં શેખ બદલભાઈએ કોઈ કચાશ રાખી નથી. 12 મોમિનોમાં શેખ બદલભાઈનું નામ પહેલા છે. अनंतराम आए मिला लड़ाई के वक्त सेवा में शामिल रहा, समय पाया हिंद तुलसी बिहारी दास और हृदय राम, कोई दिल शामिल रहे भेर कया घेर करो किया विश्राम, कहते क मुनकर हुए सो पेट न सके इस्लाम, जो मुंह नीचा करे साथ को तो कोई न कहे कलाम. के કેટલાક સુંદર સાથે કુરાનનું નામ સાંભળતા અને મોહમ્મદ સાહેબનું નામ સાંભળતા જ ભડક્યા, એટલે તે ત્યાંથી જ પાછા વળી ગયા. કોઈક દિન પીછે આયા ગોવર્ધન અટક સે, લાલ દરવાજે આયે રહ્યા ગંગારામ કી દુકાન में. અટક પાર મોકલ્યા હતા ને શ્રીજી મહારાજે ગોવર્ધનભાઈને, તો એ પણ દિલ્હીમાં આવીને મળે છે. જસવંત રાણા કાંઈ જાગ્યા નહીં, એટલે ગોવર્ધનભાઈ શ્રીજીને આવી અને દિલ્હીમાં આવી ગયા, પણ એ 2-3 સુંદર સાથની જાગણી કરે છે. लाल दरवाजे आए रहा गंगाराम की दुकान में. लाल दरवाजे आवी, दिल्ली में पण लाल दरवाजो, सूरत में पण लाल दरवाजो. तमारे लखी ने तो तमारे लीलो हशे, अमारे त्यां लाल दरवाजो छे, दिल्ली में पण छे. तो लाल दरवाजे गंगाराम भाई नी दुकान हती. त्यां गोवर्धन भाई आवीने पूछे छे, तब वचन तारतम के कहे जो गंगाराम, आशा जीत पर बोध्या तीत पाया विश्राम. હવે ગોવર્ધનભાઈએ ત્યાં
ગંગારામ અને આસારામ બેને જાગૃત કરીને તારતમ આપી દીધો। જુઓ, શ્રીજીએ કીધું જ તું કે જીनको મિલે તારતમ સોઈ કરે ઉજાસ। એવું નથી કે શ્રીજી મહારાજ એને સમજાવીને ત્યાં લઈ જાય, જેને મળે એને તારતમથી સમજાવવાના અને પછી એને દીક્ષિત થવું હોય ત્યારે સદગુરુ પાસે લઈ જવાના। હવે નૈન સુખ મહાજન સો કહે વચન તો ચાલ, તિન્ને આગે દિલ में किया बड़ा विचार। હવે નૈન સુખ મહાજન પણ એક હતા, તેમને પણ તારતમ આપ્યો ગોવર્ધનભાઈએ। फिर ते उर्दू बाजार में मिले गरीबदास, ताई के तिनको मिले पूछी खबर खास। दिल्ली કેટલું મોટું શહેર ગોવર્ધનભાઈ શોધતા હતા શ્રીજી મહારાજને, તો ગરીબદાસ એટલે જે નાગજીભાઈ છે એને ઉર્દુ બજારમાં સામે મળ્યા। શ્રીજી મહારાજે કંઈક કામ અર્થે ભેજ્યા હશે અને સામે મળ્યા અને એને પૂછ્યું કે ગોવર્ધનભાઈ તમે અહીંયા, એટલે કે હું અટક પાઠથી આવી ગયો છું। તો કહે છે કે શ્રીજી ક્યાં છે? તો કહે છે ગરીબદાસ નાગજીભાઈ કે શ્રીજી તો સૈયદની હવેલીમાં છે। તો ગોવર્ધનભાઈ કહે છે કે શ્રીજીને કહેજો કે મેં પણ થોડા સુંદર સાથને જાગૃત કર્યા છે, એમને લઈ અને હું તમારી પાસે તમને મળવા આવું છું। એટલે ગરીબદાસ કહે છે કે કાંઈ વાંધો નહીં, હું તમારો સમાચાર શ્રીજીને પહોંચાડી દઈશ। गोवर्धन अपने घर गया, आया गरीबदास, खबर करे श्री राजसो आया गोवर्धन दास खास। के राजी ने खबर आपे छे श्रीजी ने के श्रीजी अटक पारथी गोवर्धन भाई आवी गया अने 3-4 सुंदर साथने जागृत करी अने तमारी पासे आववाना छे। त्यां हजी श्रीजी महाराज उठी दातन पाणी करीने ध्यान चिंतन करता हता, त्यां ज गोवर्धन भाई थी रहेवानुं नहीं। 3-4 सुंदर साथने साथे लई अने श्रीजीना चरणोमां आवे छे। इन हवेली में आप मास 6 रहे, तहाँ से लाल दरवाजे छे ले चला उतके। हवे गोवर्धन भाई आवीने प्रणाम कर्या, ए सुंदर साथने स्वीकार्या, सुंदर साथने शरणागति थई अने हवे कहे छे के हवे आपणे कांईक करवू पड़शे ने। दिल्ली में आव्या आ बधुं एक दिवस में तो नहीं थयुं, घणो टाइम थयो कि हवे सुल्तान सुधी वात पहोंचाडवा माटे कंईक चिठ्ठी पत्री आपणे तैयार करवी पड़शे। अने त्यां एक हवेली ज्यां रहता हता त्यां 6 महीना रह्या, तहाँ से लाल दरवाजे को ले चला उतके। हवे त्यांथी हवे सैयदनी हवेलीमां 6 महीना रह्या, त्याथी लाल दरवाजा पासे एक हवेली राखी। तमे विचार करजो, क्यारे आपणे भाड़े रहता होय ने तो आपणे मकान फेरववानुं थाय ने 2-4 वर्षे एकवार, तो आपणे केटला बोर थई जाय। अने आ लीलाने तो चिंतवनी करजो कि मारा धणीजी 2 महीना आया ने 3 महीना आया ने 4 महीना आया अने बिलकुल त्यां शासन केनुं मुसलमान, एना ज दोरा बधा अने त्यां रहेवुं एटले अने त्यां रही अने परमधामने जागृत करवुं एक कोल माटे के आपणे 12,000 परमधाममां एक आत्म माटे आटली कष्टनी प्राणना जी। हजी तो तमे जोजो अहींया सेट थया तो त्यांथी काढशे એટલે बीजी जग्याए सेट थया तो त्रीजी जग्याए, आवी रीते तो केटली हवेली श्रीजी महाराज फरे छे दिल्लीनी अंदर। अने सरा तोरा पाश्चात्य संस्कृतिना सुल्तानना शरीयत एनी वच्चे रही अने श्रीजी नक्की करे यहाँ आए सकुमार को पाती लिखी बनाए 22 प्रश्न तिल में लिखे चित्सो ल्याए। हवे लालदासजी महाराज अहीं कुरान मांथी 22 प्रश्न तैयार करे छे, चिट्ठी लखी अने नक्की करे छे इन पाती लिखने में रहे श्रीजी और लालदास रात दिन मेहनत करी श्री राज सेवन की आस। के कया शब्द थी अमारी सकुमारबाई जागशे, सकुमारबाई सामे जवुं हशे तो एने कया शब्द थी नवाजी
અને કુરાનમાં એવી કઈ વાત છે કે એ વાત આની અંદર લખી એટલે એની આત્મા જાગૃત થાય? તો એ આખી રાત એ પ્રશ્ન તૈયાર કરે, એ પાતી લઈ કે આયે લાલ દરવાજે હવેલી છત્રી કી તીન में રહે આયે, કે લાલ દરવાજાની આગળ એક છત્રીની હવેલી હતી, ત્યાં આવી અને રહે છે અને ચિઠ્ઠી લખવાનું કાર્ય પૂરું કરે છે। તહાં આયે બેઠ કે બડી કરી મસલત, પૂછા વિચાર સબકો કહા કરનો અબૈત, ત્યાં આવી છત્રીની હવેલીમાં ને ચર્ચા વિચારણા કરે છે કે હવે શું કરવું અને આ પત્ર લઈને કોણ જાય। आशाजीत आया लगा श्री राज के कदम, तबे विचार पूछ्या कहाँ करनो अब हम। એટલામાં આશાજીત જે વકીલ હતા, દિલ્હીમાં રહેતા હતા, વકીલાત કરતા હશે, તે પણ શ્રીજીના ચરણમાં આવી અને સમર્પિત થયા અને એને કીધું કે સુલતાન સુધી વાત પહોંચાડવામાં આપણે શું શું કરવું જોઈએ, કારણ કે તેના સ્થાયી હતા એટલે એની સાથે એને વાત કરી। तब आशाजीत को पाती दई सुनाई, सुन के उन उत्तर दियो ए पाती क्यों दिखाई, के त्यारे ए आशाजीते पत्र जोयो અને એને કીધું કે આ હિન્દીની અંદર હોવાથી સુલતાન આને હાથ પણ લગાવશે નહીં। એ તો हिंदुओं का हमेशा रहत दुश्मन, प्रात को मुँह ना देखई आप कहावत मोमिन, કે તે એટલો કટ્ટર બાદશાહ છે કે તે હિન્દુઓના મુંહ પણ જોતો નથી। સવારમાં ઉઠી અને તે નમાજ પઢવા જાય અને જો કોઈ હિન્દુ એને સામે મળી જાય તો એને મારીને મુસલમાન બનાવે એની ક્રૂરતા છે। અને હિન્દી ભાષામાં તે કોઈ દિવસ આ પત્ર સ્વીકારશે નહીં। સો પાતી હિન્દવી કી ક્યો કર સુને કાન, શરિયત હે જોરાવર એ પોહરા મુસલમાન। શરિયત એટલે કાયદો, જોરાવર જોરદાર કાયદો છે। આ હિન્દીમાં લખેલું કોઈ દિવસ માનશે નહીં। માસ દોઈ અહીંયા રહે હોય ચર્ચા વેદ વેદાંત, ઉપર અટારી કે બેઠત હે એકાંત। અહીં હવે શ્રીજી આ વાત હવે હિન્દીમાં છે, હવે હિન્દીથી આગળ બીજો શબ્દ તો આપણને આવડતો નથી, તો હવે કોક સહાય કરે ત્યારે આપણે આગળ વધીશું। તો એમ કરતા કરતા 2 મહિના થઈ ગયા અને શ્રીજી વેદ અને વેદાંતની જ ચર્ચા કરે છે અને હિન્દુ ધર્મના શાસ્ત્રમાંથી ત્યાર સુધી ચર્ચા કરે છે। इत सूफी एक आवत चर्चा सुनाई ताए, मीठी लगी तिनको लालच कोई ताए। અને ત્યાંના એક સૂફી ચર્ચા સાંભળવા કંઈક લાલચથી આવ્યા। દયા રામ દિલ પ્રેમ સો इत आया, तिन ईमान ल्याया सबके देखते खास सयो में जान। के दयाराम भाई पण दिल्लीना सुंदर साथ ए पण विश्वास करी अने आव्या। नैन सुख महाजन पण आव्या, गंगाराम भाई आव्या। चंचल आगे चर्चा करी जो दयाराम यह भी ईमान ल्याया, बड़ा पाया विश्राम। हवे आ हर प्रसाद छे, हर करण छे, ए बधा ज श्रीजी पर समर्पित थई अने विश्वास लई आव्या। अने कोई कोई आवे तो खाली हाथे आवतो नथी। गंगाराम आवत खाली हाथों न कव, पावे भली बात वस्त बाजार में राज आगे तरत। गंगाराम कोई दिवस खाली हाथे आवता नथी, ए पण सारी सारी वस्तुओ उच्च कक्षानी। પછી એવું નથી કે મંદિરમાં જઈને રાજીને ધરવા છે તો આવા પાકેલા કેળાય ચાલશે, એવું નથી। શ્રીજી રાજ્ય છે એને ધરવા માટે ઉચ્ચતમ ઉચ્ચ કક્ષાની સામગ્રી લઈ અને ગંગારામ આવતા। દયારામ આવત લ્યાવે મીઠાઈ પકવાન, નયે નયે મેવે નહીં કે લ્યાવત દિલ ઈમાન। સદગુરુના ચરણોમાં કોઈ દિવસ ખાલી હાથે ન જવું જોઈએ। એ ડ્રાય ફ્રૂટ લઈ અને દયારામ આવતા। અને ચંચલભાઈને દુકાન હતી તો ચંચલ अपनी दुकान सो લ્યાવત કર ચોરી। ચંચલભાઈનો પરિવાર હતો, એમાં ચંચલભાઈ એક જ સમર્પિત, બીજા લોકો ધર્મ પ્રત્યે કોઈ નાસ્તિક જ હતા। ચંચલભાઈ જતા ચર્ચામાં તો પણ કોઈ
કોઈને ગમતું નહીં, એટલે ચંચલભાઈ એની દુકાનમાંથી ચોરી કરી અને શ્રીજી મહારાજ માટે લઈ આવતા હતા. તો એને જ પૂછ્યું હતું કે શ્રીજી ક્યાં છે? એ રામચંદ્ર પંસારી. વેદાંતી ચર્ચા સુનતા કાન, સુકન ભલે ચિંતા પર છૂટા ન સુન મકાન. હવે ઘણા બધા સુંદર સાથ આવી રીતે દિલ્હીની અંદર આવી અને એકત્રિત થાય છે અને શ્રીજી મહારાજને કહે છે કે તમે આનાથી પ્રશ્ન કરો, આવી રીતે પ્રશ્ન કરો. પણ શ્રી ત્યાં જવા નીકળે છે તો કેટલાક સાથ દિલ્હી મીને રાગ કે ચલે કદમ, હમ લેંગે પીછે તે મહિલા સુંદર સાથને કહીને જાય છે કે તમે અહીં રહેજો, અમે તમને પત્ર દ્વારા ખબર અંતર પૂછતા રહેશું. અને લાલદાસજી કહે છે કે હવે મહેર કેવી રીતે ઉતરે છે હું તમને આગળ વાત કરું છું. શ્રીજીને કરી તો શ્રીજીને તો ગમે, બહુ જ ગમ્યું કે કાંઈ વાંધો નહીં, બહુ જ સારું. રાજ્ય હુકમ કર્યો છે કે જેને મળે તાર તમે સોય પ્રકાશ કરે. જો તમારાથી જાગતી હોય તો મને આવો, તમે મારી સાથે બેસો. મારે છે કે લક્ષ્મીદાસ સકુમારબાઈ ક્યાં છે? ત્યારે લક્ષ્મીદાસ મહારાજ મોઢા પડ્યા ને શરમ આવી અને એની ઘરે ગયા અને રાજજીને પ્રાર્થના કરી. આવ્યા પણ ખરા, પણ રાજ જેવા ત્યાં પહોંચ્યા ત્યાં દજ્જાલ સોર. દજ્જાલ એટલે મરતરી રહે તીન કરી, ઉપર કી પહેચાન સેવા કરે તીન માફક કછું ન. ત્યાં ક્ષત્રિય સરદાર રહેતો પણ હતો. શ્રીજીના મુખારવિંદથી ચર્ચા સાંભળી બહારની ઓળખાણ કરી અને એને સેવાનો લાભ લીધો. यहाँ से निर्मल दास को और जने चार ખડકારી રાજા પાસ ભેજે વિચાર કર. હવે અહીં ખડકારીના રાજા હિન્દુ ધર્મ ઉપર મરી મીટવા વાળા હતા. તો શ્રીજી મહારાજે નિર્મલદાસને પત્ર લખી અને ત્યાં મોકલ્યા કે કદાચ જો એ રાજાની આત્મા જાગૃત થાય તો તમે ત્યાં જાઓ. ત્યાં જાય દેખ્યા તો જાગા નહીં જોગ, દિન 10 એક રહ કે ઓર આય મિલે સંજોગ. તે રાજા પણ ત્યાં જાગ્યો નહીં અને 10 દિવસમાં નિર્મલદાસ પાછા આવ્યા. तब विचार करके जो सिर पर थे सुकन सो शोभा दे मोहम्मद की तो पहचान करे मोमिन. કે દેવચંદ્રજીની જે આજ્ઞા હતી, સમય ઘણો વ્યતીત થઈ ગયો છે અને હવે સકુમારબાઈને આપણે કેમ જગાડશું? તો તેની વાણીથી જ તે પહેચાન કરી શકશે. इन बात शब्द फेर के किए जब तैयार, तीन भीमलाल दास को कहिया तुम पैगाम परवरदिगार. આ 22 પ્રશ્નવાળી ચિઠ્ઠીનું હિન્દી ભાષામાંથી ઉર્દુ ભાષામાં રૂપાંતર કર્યું અને લાલદાસજી અને ભીમભાઈને કહે છે કે તમે સુલતાન પાસે આ 22 પ્રશ્ન લઈ અને જાઓ અને હું જાઉં છું હરિદ્વાર તરફ. તો હવે શ્રીજી મહારાજ પાછો રાજ્યનો પૈગામ આવે છે, અંદર ઇલ્હામ થાય છે કે આ કામ અત્યારે થવાનું નથી. એટલે તુરંત જ પાછા લાલદાસ અને ભીમભાઈ જેવા દિલ્હી પહોંચે છે એવા જ કાનજીભાઈ પાછળ જાય છે પૈગામ લઈને શ્રીજીનો કે શ્રીજી મહારાજે કીધું છે કે અત્યારે સકુમારબાઈ જાગશે નહીં, રાજ્યનો હુકમ નથી અને જ્યારે પૈગામ પહોંચાડવાનો થશે ત્યારે તમને શ્રીજી મહારાજ આદેશ કરશે. અને હવે શ્રીજી મહારાજ શાહજહાંપુર બોડિયાથી સીધા આવે છે હરિદ્વાર. હરિદ્વારનો સંપૂર્ણ પ્રસંગ આપણે આવતીકાલે લેશું. હરિદ્વારનો પ્રસંગ બહુ જ મહત્વપૂર્ણ છે. ત્યાં શાસ્ત્રાર્થ થશે. 4 સંપ્રદાયવાદીઓ, 10 સંન્યાસીઓ, એ બધા જ ખટ દર્શનીઓ બધા જ સાથે શ્રીજી મહારાજ શાસ્ત્રાર્થ કરશે. બધાની વાત સાંભળશે અને બધાની વાત સાંભળી અને એના શાસ્ત્રથી એને પરાસ્ત કરી અને એને સમજાવશે. પછી આ બધા સંપ્રદાયવાદીઓ શ્રીજી મહારાજને કહેશે કે
તમે તમારી પદ્ધતિ સમજાવો. શ્રીજી મહારાજ સમજાવશે અને પછી ત્યાં હરિદ્વારની અંદર હરકી પેઢી પાસે એક બ્રહ્મ ચબૂતરો છે, ત્યાં શ્રીજી મહારાજને ત્યાં બેસાડી અને ભય નહીં રે નવખંડો આરતી કરશે. શ્રીજી મહારાજ નિષ્કલંક બુદ્ધ અવતાર ત્યાં પ્રગટ થશે. એ બધી જ દિવ્ય લીલાઓ આપણે આવતીકાલે જોશું. આવતીકાલે કદાચ 10-15 મિનિટ વધી જાય, પણ નિષ્કલંક બુદ્ધ અવતાર ભય નહીં રે નવખંડો આરતી કરીને જ આપણે છૂટા પડશું. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી. તૈસા કરે કરાર, हमको उतावन देवो, आएगे करे विचार, जैसा लागा देखेंगे, तैसा करे विचार, तैसा करे विचार. बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की. कृष्ण कन्हैया लाल की. सदगुरु महाराज की. श्री बाईजूराज महारानी की. श्री तीनोपुरी धाम की. स्वामी श्री लालदास जी महाराज की. श्री लाल सखी महाराज की. मेड़ता शहर की. राजा राम भाई की. जांजन भाई की. श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की. समस्त सुंदर साथ की. बोल बोल पंचे वाले की प्रणाम. ललिता सखी की जय. प्रणाम. એ છે ને આમાં અત્તરની સીસી લેવી પડે ને એમાં ડૂબવવા પડે. આ સ્પ્રે ન ચાલે. છૂટું અત્તર લ્યો ને એ સીસી આવે. આવતા વર્ષે આવો ને સુરત તે લઈ આવજો, મસ્ત મળે અમારી ત્યાં ચૌટામાં. સીસી એમાં બોળો છો તમે? જબોડો એમાં જબોડવાનું તેલની જેમ, એટલે રૂમ આવી જાય. जो कोई दूसरा देखा